This is Kiran and Netra of second year ECE from Comparing Desk. We take pride, feel privileged in hosting the most memorable day in each engineer's life, the inaugural day. The management, principal and staff, students of ACT greet one and all for this momentous day and wish you all a very good morning. Make friends with the angels, who though invisible are always with you. Often invoke them, constantly praise them, and make good use of their help and assistance in all your temporal and spiritual affairs. Let's seek the blessings of Goddess of Tamil through the invocation. May I request the gathering to stand for the Tamil Thai Valthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திரும்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Our chief want is someone who will inspire us to be what we know we could be. Day in and day out, a great leader inspires, challenges, and empowers students to become the next generation leaders, scholars, and better citizens. One such personality who stands testimony to this is our principal, Dr. S.R.R. Senthilkumar. Now, I would like to invite him to deliver the welcome address and also introduce the heads of various departments. Honorable Chief Guest, Dr. M. Sai Baba, Associate Director, Indira Gandhi Center for Atomic Research. Most respected guest of honor, Mrs. Hema Gopal, Vice President, Tata Consultancy Services. Esteemed special guest, Mr. Suresh Punjabi, our most respected and dynamic Managing Trustee, Mr. R.N. Jayaprakash, respectable advisor, Mr. Munir Huda, our committed chairperson, Mrs. Bhavani Jayaprakash, in absentia, our vibrant director for Center for Research and Development, Mr. Agnishwar Jayaprakash, beloved Mr. Janardhanan Menon, member of Governing Council, my dear deans for Training and Placement and Center for Research and Development, career counselor, head of various departments, my dear dedicated faculty members, student volunteers, people from press and media, my dearest 14th batch student freshers and their parents, ladies and gentlemen, good morning to one and all. On behalf of entire family of our Agni, I take immense pleasure in inviting every one of the gathering, all dignitaries on and off the dais, student freshers and their parents, press and media, ladies and gentlemen, for this wonderful 14th orientation program of our Agni College of Technology. It gives me great pleasure to stand before you all and address this wonderful gathering. At the outset,
I would like to congratulate all the freshers and their parents for having secured admission in our prestigious institution. Before I tell you about the life which you are all going to have for the next 4 years in our campus, I just wanted to give you a small introduction about our institution in a nutshell. Our college started in the year 2001 with 4 branches of engineering, basically ECE, EEE, CSE and IT. And in the year 2006 and 8, we started MBA and MCA. 3 branches of engineering. In the year 2009, we got National Board of Accreditation. They are ECE, EEE and CSE. Mr. Jayaprakash, our managing trustee, started administering this particular institution from the year 2009. This is the real turning point of our institution in the history of the college. Thereafter, we have geared up the developmental activities of this institution in the year 2000, in this institution. In the year 2001, we started civil and mechanical engineering, and in the year 2012, we increased intake in mechanical engineering and computer science and engineering departments, and also introduced ME program in computer science and engineering. And last year, we introduced ME program in communication engineering and power electronics and drives. This year, we have introduced BE program in mechatronics and biomedical engineering, also ME programs in structural engineering and manufacturing engineering. If you see the travel of our growth, during up to 2009, it was very, very slow. Within these 3 years, we have gone up to 8 undergraduate programs and 5 PG programs in engineering, and of course 2 PG programs, one in MBA and one other one is in MCA. Dear parents, on behalf of our chairperson, I take this opportunity to thank you all once again, showing faith in us and admitting your son or daughter in our college. As a father, I can fully understand your dreams and aspirations that you would be having in your minds today. I would like to reassure all the parents, those who have come here, that your faith on us would be honored, and 4 years later, you would be here again to thank us. This institution was built with great passion and dedication to address the huge mismatch between the parents' expectations on quality of education and the cost of quality education. Each and every stone, every book in the library, every lab equipment, every faculty was so chosen with the objective of providing quality education. Today, stepping into the 14th year, we are able to hold our heads high with pride and maintaining the quality and improving it on a daily basis. Definitely, we are better than yesterday and would be better tomorrow than today. In the process of building this institution into a great center of excellence at par with any institution in the country, we are also creating Indian engineers for our great country. When I say Indian engineers, it has a deep meaning. In our institution, we do not just give a 4-year course of engineering academics and at the end handing over every student a degree certificate. We have a unique pedagogy where we train and teach the students on employability skills and life skills. The employability skills earn him a job through our campus placements. The life skills makes him vibrant person, passionate about his country. This culture is inculcated to all our students. There are a few institutions which provide infrastructure more than what is required by AICTE or Anna University. I can proudly say that we are one of those institutions
institutions which provide more than enough infrastructure for the benefit of the students. In terms of lab and library, I am sure our team members, those who are available here, would also agree that we are providing and creating the best for the students. I would only request the students to make best use of the available infrastructure and innovate and invent. Some of our students are the testimony to the inventions created by them in the last few years, winning awards and accolades from the industry and research institutions. In fact, I am very, very proud to say this entire crowd that we have recently filed 3 products for patent rights this particular year. For any students to excel in his career, 3 factors are very, very important: skills, knowledge, and attitude. While knowledge is acquired by the students through classroom academics, in order to enhance their engineering skills, the Department of Training and Placement provides training to the students throughout the year. Their attitude is shaped through various soft skills and communication skills enhancement program. The technical training given to students here are some of the examples I just wanted to say here, like advanced Java, networking, Revit architecture, SolidWorks, PCB design, electrical CAD, real-time applications, and project management. I know that every student and their parents' dream on joining any engineering course would be good placements for their son or daughter. I am proud to inform you all that every year we have improved our performance in placements, and during the year 2012-13 we achieved 66% placements with 23 companies recruiting our students. During the academic year 2013-14, that is last academic year, we achieved 98% placements, and some of the leading recruiters are TCS, IBM, Infosys, CTS, and HP, apart from leading core companies totaling about 41 companies that recruited our students through various placement drives. I think I am not reaching almost all the parents available over here. So now I just wanted to tell you, some of the important information about our particular institution, what exactly we need to do during these 4 years of time, so that, you'll be more successful in your, objective. So in that, I would like to mix up in Tamil also, so that I'll be reaching to every one of the parents, those who have assembled here. எங்கள் காலேஜில் இருக்கக்கூடிய வசதிகளை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகளை மட்டும் நான் தமிழ்லையும் சொல்லிக்கிறேன். எங்கள் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் we don't give, எங்களுடைய முக்கிய நோக்கம் ஒன்லி அகாடமிக்ஸ் மட்டும் கிடையாது. எங்களுடைய மேனேஜிங் ட்ரஸ்டினுடைய கனவே இங்கு வந்து சேர்ற ஒவ்வொரு மாணவன் அல்லது மாணவி யாராக இருந்தாலும் அவங்க 4 வருஷம் முடிஞ்சு ஒரு என்ஜினியரிங் சர்டிஃபிகேட், பேச்சுலர் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் பேப்பர் மட்டும் வாங்கிட்டு போகிறதில்ல எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை. அவங்க முழுமையாக ஒரு என்ஜினியராக, ஒரு நல்ல மனிதனாக இந்த கல்லூரியை விட்டு வெளியே போகணுங்கிறது தான் அவருடைய லட்சிய கனவு. அந்த லட்சிய கனவுக்காக தான் நாங்கள் எல்லாருமே உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். அதன் பேரில் அதை கொண்டு வந்து உங்களை சேர்த்துறதுக்கு we have got lot of facilities over here in our campus. For example, just with academics, it is very, very difficult to, give them the knowledge or skill, whatever is expected from the industries. When they are going out from the college, the industries like the big giants are available here with us. They are expecting something else, not only the exact degree certificate. They wanted to have more knowledge beyond the syllabus, what exactly you are studying and what kind of experience you have with the, with the research. So all such facilities, இது சம்பந்தமாக உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அத்தனை ஃபெசிலிட்டிஸையும் நம்ம காலேஜ் மூலிமா கொடுக்கறதுக்கு ஒவ்வொரு வருடத்துலேயும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 சென்டர், கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 புது சென்டர், 2 புது கோர்ஸ் அறிமுகம் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்.
அதன்படி பார்க்கும்போது எங்கள் காலேஜில் இன்றைக்கி சென்டர் ஃபார் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது 2012 நாங்கள் இனாக்ரேட் பண்ணோம். அது இனாக்ரேட் பண்ணது டாக்டர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை, ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர் ஃபார் சந்திராயன் 1 and 2, and that is headed by Dr. Sasikumar, and of course now young vibrant leader also has joined as director for the CRD. Then பேரண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம், we have got a facility called campus management system. கேம்பஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தில் 2 அருமையான விஷயம் இருக்குது. ஒன்று, ஸ்டூடெண்ட்ஸுகளுக்கு இன்கேஸ் சப்ஜெக்டில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா அவங்க கேம்பஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தில் ஒவ்வொரு டீச்சரும் அவங்க எடுக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் மெட்டீரியலை லோட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அவங்க வீட்டிலேருந்து அதை எடுத்து படிச்சுக்கலாம். பேரண்ட்ஸுக்கு என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னம்னா, உங்களுடைய மகன் அல்லது மகள் ஒவ்வொரு நாளும் காலேஜுக்கு வந்திருக்காரா வரலையா, எவ்வளவு அட்டெண்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு, எவ்வளவு மார்க் வாங்கியிருக்காரு, கிளாஸ் டெஸ்ட்லேருந்து இன்டர்னல் டெஸ்ட்லேருந்து செமஸ்டர் எக்ஸாமினேஷன் வரைக்கும் எல்லா மார்க்ஸும் அதில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருக்கோம். அவங்க அதன் மூலியமாக போய் பார்த்து அவங்களுடைய மகன் அல்லது மகளுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த கேம்பஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இது மட்டும் இல்லை, ஒரு நாள் உங்கள் மகன் மகள் வரலைனாலும் உங்களுக்கு கம்பல்சரியாக எஸ்எம்எஸ் அனுப்பப்படுகிறது. நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க, உங்களுக்கு எஸ்எம்எஸ் வரும். உங்கள் மகன் அல்லது மகள் காலேஜுக்கு வரலை, அன்னைக்கு எனக்கு எஸ்எம்எஸ் வரலைன்னா உங்கள் நம்பர் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது மாற்றி அமைக்கப்பட்டது, இங்கே உங்கள் நம்பர் தவறாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ தயவு செய்து எங்களுடைய மெம்பர்ஸை, உங்களுக்கு ஒரு ஃபைல் கொடுத்துருக்காங்க, அதில் ஹூ இஸ் ஹூன்னு மேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹூ இஸ் யுவர் கிளாஸ் இன்சார்ஜ். கிளாஸ் இன்சார்ஜ்னு ஒருத்தருக்காங்க ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும். ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒரு மென்டார் இருக்காங்க, ரைட்டா? அப்புறம் அவங்க டிபார்ட்மெண்ட் துறை தலைவர் இருக்காங்க. அவங்க 3 பேருக்கு நம்பரும் கம்பல்சரியாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க. வாங்கி வச்சுட்டு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் அதில் அப்டேட் பண்ணிடுங்க. தென் இதனுடைய பார்ட் ஆஃப் சிஎம்எஸ் தான் நான் சொன்னேன், இ லேர்னிங் போர்ட்டல். அதில் அவனுடைய எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு எல்லா வகையிலையும் அந்த சிஎம்எஸ்ஸே ஹெல்ப் பண்ணுது. அண்ட் ஆஸ் ஐ டோல்ட், ட்ரைனிங் அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட் செல்லுங்கிறது ரொம்ப பிரமாதமாக நம்ம கல்லூரியில் வேலை செஞ்சிட்ருக்கு. வி ஹவ் காட் nearly 6 members in that particular department to help the students to get their placement. Then ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம், மற்ற எல்லா காலேஜ்லேயும் இல்லாதது எங்கள் காலேஜில் இருக்கிறது என்னங்கிறதுனா, கேரியர் கவுன்சிலர்னு ஒருத்தர் அப்பாயிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அவங்க டாக்டர் ரம்யா முதல் 10 நாள்லேயே ஒவ்வொரு கிளாஸ் ரூமுக்கும் போய் உங்களுக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, 4 வருஷம் கழித்து நீங்கள் இந்த கல்லூரியை விட்டு வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு என்ன விதமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குதுங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக உங்கள் மாணவர்களுக்கு சொல்லி தந்துடுவாங்க. அதை சொல்லி கொடுத்து 1 வாரம் டைம் கொடுப்பாங்க. அந்த 1 வாரத்தில் நீங்கள் முடிவை எடுக்கணும், நீங்கள் என்ன ஆக வேண்டும் என்பதை முடிவை எடுத்து அவங்கக்கிட்ட, டாக்டர் ரம்யா கேரியர் கவுன்சிலர்கிட்ட சொல்லிட்டீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்தபடி we are ட்ரைனிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதுதான் ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் திஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன். ஏன்னா எங்களுடைய கனவு உங்களை முழுமையான ஒரு என்ஜினியராக ஆக்க வேண்டியது, நல்ல மனிதனாக ஆக்க வேண்டியது, அல்லது உங்களுடைய கனவு என்ன என்பதை தெரிந்து கொண்டு அதன்படி உங்களை ட்ரெயின் பண்ணுவது தான் எங்களோட நோக்கம். இதுதான் எங்களுடைய கல்லூரியினுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. அந்த கனவை எங்ககிட்ட சொல்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு ஒரு மென்டார் புக்குன்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க, அதில் அவங்க எழுதி வைக்கணும். மென்டார்ஸ் ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் சாயந்தரம் 3 மணியிலிருந்து 4 மணி வரைக்கும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட உட்காந்து பேசுகிறாங்க. பேசி அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க. அவங்க கனவை நோக்கி பிரயாணம் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத ரொம்ப அருமையாக சொல்லி தருவாங்க. நீங்கள் தயவு செய்து நீங்கள் ஃபாலோ அப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட உங்கள் வார்டுகிட்ட என்ன கனவுங்கிறத தெரிஞ்சு அதை மட்டும் சொல்லுங்கள். தட் டெஃபினெட்லி வி ஆர் டேக்கிங் கேர். அது மட்டும் இல்லை, we have got already connected with IIT Bombay, IIT Madras, IIT Kharagpur. IIT Bombay la we have got a connection like a remote center. IIT Bombay la நடக்கக்கூடிய important programs இங்க எங்களுடைய ஸ்மார்ட் ரூம் ஒன்று இருக்கு. அந்த ஸ்மார்ட் ரூம்ல எல்லாத்துக்கும் போட்டு காமிக்கப்படுகிறது. அது மட்டும் இல்லை, அவங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். அந்த ஐஐடி பாம்பே அங்கே எடுக்கக்கூடிய கிளாஸுக்கு இவங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வசதி இங்கே செஞ்சு தரப்பட்டிருக்கிறது.
So our college is nominated as the remote center for IIT Bombay. அதே மாதிரி IIT Kharagpurukkum we are connected. Then IIT Madras கூட we have partnered. நாங்கள் வந்து partner institution with IIT Madras. அப்படின்னா என்னென்னா ஐஐடியில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடித்து ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஒரு வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட 15 முறை எங்கள் மாணவர்களை அவங்க கூட மீட் பண்ண வைக்கிறோம். அவங்க இங்கே வராங்க, இங்கே வந்து எங்கள் மாணவர்களோட பேசுகிறாங்க. அவங்க சொல்கிறாங்க என்ன பண்ண முடியும், என்ன பண்ணணும், நான் எங்கே இருந்தேன், இப்போ எப்படி வந்திருக்கேன், இதெல்லாம் எதனால் நடந்தது அப்படிங்கிறத உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க. அது வந்து ஒரு அருமையான ஒரு திட்டம். அது வந்து we should thank our advisor, for bringing that particular wonderful facility for our students. And very recently, after seeing நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ், மெயினாக ECE ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருக்கோம். இ-யந்த்ரா ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறத ஒரு நோடல் சென்டராக எங்கள் காலேஜை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோம். ஸோ அதில் என்ன சொல்ல வரேன்னா, எங்கள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொபோட்டிக்ஸில் பிரமாதமாக வேலை செஞ்சு ஐஐடி டெல்லியில் நடந்த ஒரு ப்ரோக்ராம், ஐஐடி ரொபோட்டிக்ஸ் காம்படிஷனில் அவங்க போய் கலந்து 320 இன்ஸ்டியூஷன் அக்ராஸ் இந்தியாவிலேருந்து 320 இன்ஸ்டியூஷன்லேருந்து போய் போட்டி போட்டதில் அக்னி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே கேம் நம்பர் 1, ஃபஸ்ட்டு ரேங்க் எடுத்தாங்க. அந்த ஒரே ஒரு காரணம்தான், அந்த ஒரே ஒரு காரணத்தை வச்சு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வைஸ் சான்சலரும் டோட் டைரக்டரும் எங்களுக்கு இந்த ஃபெசிலிட்டி நாங்கள் கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு முழு தகுதி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, இ-யந்த்ரா ப்ராஜெக்ட். So I will say that it will be very much useful for all the students those who are joined in computer science, mechanical, mechatronics and electronics and communication engineering. இதை அழகாக நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கணும். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், this entire campus is Wi-Fi enabled. Wi-Fi wire free மூலியமா உங்களுக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன், அதுவும் 40 Mbps. அண்ணா யூனிவர்சிட்டியும் ஏஐசிடியும் சொல்கிறது எவ்வளோங்க, 6 Mbps சொல்கிறோம். நாங்கள் கொடுத்துருக்கிறது 40 Mbps Wi-Fi facility we are given. Almost all the students, they are permitted to come with their laptop or tab and they can utilize this facility to the benefit of their own future. Then as I told you, smart room class facilities are available, and you must be knowing one important point I forgot to tell you, that library is the heart of any institution. I will say library is the heart of any institution, and I am very proud to say our heart is functioning very nicely. Our heart is very healthy. We have got a separate block for the library started functioning from this January, wherein we have got nearly 5,613 titles, 29,461 volumes, 97 numbers of print journals, and 350 numbers of CDs, and 1,536 e-journals. ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் கூட இந்த அளவு ஜேர்னல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கிறதில்ல, இங்கே அவ்வளவு இருக்குது. எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே போய் உட்காந்து இந்த ஜேர்னல்ஸை ப்ரௌஸ் பண்ணுறதுக்காகவே டிஜிட்டல் லைப்ரரின்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம். அந்த டிஜிட்டல் லைப்ரரியில் போய் உட்காந்திங்கன்னா யூ வில் கலெக்ட் ஆல் இன்ஃபர்மேஷன். நாட் ஓன்லி திஸ், நம்ம காலேஜில் ஏசிடியில் இவ்வளவு டாக்டரேட்ஸ் இருக்காங்க, கிட்டத்தட்ட 25 டாக்டரேட்ஸ் ஆல்ரெடி பிஹெச்டி பட்டம் வாங்கினவங்க 25 பேர் இருக்காங்க. 52 பேர் டாக்டரேட் பட்டத்துக்காக படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க, இருந்துட்டு டீச் பண்ணிகிட்டே படிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட 75 பேர், more than 50% of our faculty members are involved in the research. Research is most important. As I told you, academics மட்டும் பார்த்துட்டு நான் வந்துட்டு இருந்தால் போதுமா, யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் வாங்கிட்டா போதுமா, பத்தவே பத்தாது. இந்த காலத்துக்கு அதெல்லாம் தான் சொல்கிறதுக்கு இங்கே டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டார்ஸ் ஹேவ் கம் ஹியர். அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னு. அவங்க கூட பேசுனதுலேருந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பழக்கமாகிடுச்சு. ரிசர்ச்சுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலனா எந்த ஒரு மாணவனும் ஜொலிக்க முடியாது. 4 வருஷம் முடிஞ்சு அவர் வெளியே போகும்போது அவரை ஐடென்டிஃபை பண்ணணுன்னா அவருக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா குவாலிட்டி இருக்கணும். அந்த எக்ஸ்ட்ரா குவாலிட்டிங்கிறது தான் ரிசர்ச். அண்டர் கிராஜுவேட் லெவலில் ஒரு பெரிய ரிசர்ச்செல்லாம் பண்ணிட முடியாதுன்னு தான் எல்லாருடைய வாதமும் இருக்கும்.
மேபி ரிசர்ச் பண்ணணும்னா பிஜி பண்ணணும், இல்லைன்னா டாக்டரேட் பண்ணணும்பாங்க. அப்படியெல்லாம் இல்லவே இல்லை. அண்டர் கிராஜுவேட் லெவலில் பிரமாதமாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத எங்களுக்கு உணர்த்தியவர் தான் இங்கே ஒருத்தர் வந்திருக்காரு, மிஸ்டர் விஷ்ணு ஜெயபிரகாஷ், who is youngest son of a managing trustee. அவர் யூஎஸில் பெர்க்லி யூனிவர்சிட்டியில் அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது ஒரு சென்டரை, ஒரு ரிசர்ச் சென்டரை தலைமை தாங்கி நடத்திட்டு இருக்காரு. ஸோ இது பாசிபிள். அங்கே நடக்குதுன்னா இங்கே ஏன் முடியாது அப்படிங்கிறத நமக்கு நாமே கேட்டுக்கணும். அந்த ஃபெசிலிட்டிஸை நாம் இங்கே வச்சுருக்கோம். அந்த டிஜிட்டல் லைப்ரரியில் இங்கே போனீங்கன்னா ஜேர்னல்ஸ் கம்பல்சரியாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் நாங்கள் ஒரு டாஸ்க் கொடுப்போம். அந்த டாஸ்க்கை எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க ரெஃபர் பண்ணியே ஆகணும். அது மட்டும் இல்லை, அங்கே என்பிடிஎல்னு ஒரு இது லோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் மெட்டீரியல். அது ஐஐடிஸில் பெரிய பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் வாத்தியாருக்கு எடுத்த சப்ஜெக்டை வீடியோ கேப்சர் பண்ணி அதில் இருக்குது. இன்கேஸ் நம்ம சொல்லித்தர இந்த இவ்வளோ டாக்டரேட் சொல்லி கொடுத்து புரியல, எனக்கு இன்னும் தாகம் அதிகமாக இருக்குன்னா அவங்க கம்பல்சரியாக கண்டிப்பாக அந்த இதில் போய் உட்காந்து பார்த்தாங்கன்னா they will get lot more information from that. For the benefit of our students, நிறைய வசதிகள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃபஸ்ட் இயரில் உள்ளே வரும்போது ஒரு சின்ன கனவு இருக்கும். அப்துல் கலாம் சொல்லுவார் எப்போவுமே, கனவை ஒன்றை மனசில் வச்சுக்க, ஆரம்பத்திலேயே கனவை ஒன்றை வச்சுக்க, அதுக்கப்புறம் அந்த கனவை நோக்கி தொடர்ந்து பாடுபடணும். பாடுபட்டால் டெஃபினட்டாக உன்னுடைய கனவை நோக்கி நீ சென்றடைவாய் அப்படிங்கிறத அப்துல் கலாம் சொல்கிறாரு. அவர் சொல்கிற கனவு நம்ம தூக்கத்தில் வர கனவு இல்லை, நம்மளை தூங்க விடாமல் பண்ணுற கனவு எதுவோ அதுதான் அவர் சொன்ன கனவு. அந்த கனவை தான் நான் உங்கள்கிட்ட முதல் 10 நாளில் கேட்குறேன். முதல் 10 நாளில் எங்கள் கேரியர் கவுன்சிலர் உங்களெல்லாம் மீட் பண்ணி, இவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குப்பா, வெளியே போகும்போது உனக்கு இவ்வளவு டைரக்ஷனில் இருக்குது, ஆர்மியில் இருக்குது, என்ஜினியரிங்கில் இருக்குது, ஐடியில் இருக்குது, உன்னுடைய கோர் ஃபீல்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லித்தராங்க. அதை பார்த்துக்கிட்டு ஏன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல. எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைக்கி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அட்மிஷன்ஸ் நடந்திருக்கிறதுல பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட 50-60% மேலே ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் ஜென்ரேட்ஸ், முதல் பட்டதாரி அவங்க குடும்பத்தில். அவங்களுக்கு சொல்லித்தரதுக்கு ஆட்கள் இல்லை. அதை மனதில் கொண்டு தான் இங்கே அந்த கேரியர் கவுன்சிலருங்கிற ஒருத்தர் உருவாக்கி அவங்க மூலியமாக உங்களுக்கு கொண்டு சேர்த்துறோம். உங்கள் கனவை மனசில் பதிச்சுட்டு அதை நோட்டில் எழுதிட்டு எங்ககிட்ட சொல்லிடுங்க. we will take care of you. I can give you guarantee, in case if you can have some dream in your mind, I am sure our entire team members are very much dedicated for this particular purpose, and I am sure that we will take you to your own dreams. கண்டிப்பாக அது நிறைவேற்றப்படும். அப்புறம் இந்த ஸ்கூல் பருவம் முடிஞ்சு கல்லூரிக்குள்ளே வந்தவுடனே எல்லாத்துக்கும் ஸ்கூல்லையே இவ்வளோ மார்க் வாங்கிட்டோம், இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா, I can do that. மறுபடியும் ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் பேப்பர் பார்த்தா மறுபடியும் இங்கிலீஷ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேத்தமெட்டிக்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சது தான், ஒன்றும் புதுமையாக இல்லை அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறோம். ஸோ ஆரம்பத்தில் தயவு செய்து பேரண்ட்ஸும் சரி, நாங்கள் பெரிய இங்கே அடுத்த லெவல் பேரண்ட்ஸ் இருக்கோம், உங்கள் பேரண்ட்ஸை விட அக்கறை அதிகம் கொண்ட பேரண்ட்ஸ்கள் இங்கே இருக்கோம். கண்டிப்பாக நாங்கள் பண்ணுறோம். இருந்தாலும் உங்களுடைய சின்ன சப்போர்ட் இருந்ததுன்னா அவன் அந்த ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதை மட்டும் கொஞ்சம் தடுத்து நிறுத்திட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டரில் அரியருங்கிறது வாங்கிடக்கூடாது. அரியர்னால் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஸ்கூல் பருவத்திலேருந்து வந்தவங்களுக்கு ஃபெயிலானால் அவ்வளோதான், ட்ராப் அந்த வருஷம். இங்கே அப்படி இல்லை, ஃபெயில் ஆனாலும் அடுத்த செமஸ்டருக்கு போட்டுருவாங்க. அரியர்ஸுங்கிற ஒரு மூட்டையை சுமந்துட்டு போவான். அந்த அரியரை மட்டும் நீங்கள் முதல் செமஸ்டரில் வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மிஸ் ஆகும். 3 ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மிஸ் ஆகும். முதல் செமஸ்டர் இல்லை, 8 செமஸ்டரில் எந்த செமஸ்டரில் ஒரு சப்ஜெக்ட் அரியர் வாங்கினாலும் 3 ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மிஸ் ஆகும். ஒன்று என்ன, உங்களுடைய மெயின் கனவு எல்லா பேரண்ட்டும் ஒத்துக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்னங்க உங்கள் கனவு? பையன் படித்து முடித்த உடனே, அவர் பொண்ணு படித்து முடித்த உடனே நல்ல உத்தியோகம் கிடைக்கணும், கை நிறைய சம்பாதிக்கணும். கரெக்டாக இல்லையா? எல்லோரும் ஒத்துக்கிறீங்களா? ஒத்துக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி அந்த கனவை நோக்கி இருக்கும்போது ஒரு சப்ஜெக்டில் அரியர் வாங்கிட்டீங்கன்னா இந்த கம்பெனி லைக் டயர் 1 கம்பெனிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, டிசிஎஸ், சிடிஎஸ், விப்ரோ, இன்ஃபோசிஸ் அண்ட் லாட் மோர். அவங்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு கண்டிஷன், எந்த பையன் ஒரு அரியரும் எங்கேயும் வாங்காமல் இருக்கானோ அவனை மட்டும் முன்னாடி வா, இன்டர்வியூ நடத்துகிறேன்,
அவனுக்கு வேலை தரேங்கிறான். ஸோ அங்கே நீங்கள் வெளியே போயிட்டீங்க. அப்போ மினிமம் பாஸ் பண்ணக்கூடிய தகுதியை வந்து நம்ம எப்போவுமே வச்சுருக்கணும். ரெண்டாவது வாய்ப்பு என்ன இழக்கிறீங்கன்னா, யூனிவர்சிட்டியில் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வித் டிஸ்டிங்ஷன் ஒரு கேட்டகரி கொடுக்குறாங்க. ஃபஸ்ட் ரேங்க்கிறது ஈஸியாக வாங்கிடுவான், எல்லா பையனும் வாங்கிடுவான். ஃபஸ்ட்டு 60% அண்ட் எபோவ், எஸ் யூ ஆர் கிவன் வித் ஃபஸ்ட் ரேங்க். பட் டிஸ்டிங்ஷன் ஒன்று கொடுக்குறான். அந்த டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கினா அது ஒரு தலை கிரீடம், அது வாங்கினவனுக்கு தனி மரியாதை. அந்த டிஸ்டிங்ஷன் வாய்ப்பை இழந்துருவான். ஒரு சப்ஜெக்டில் அரியர் வாங்கினா கூட அந்த டிஸ்டிங்ஷன் கிடைக்காது. மூணாவது நல்லா படிப்பான், 9 GPA இருக்கும் எல்லா செமஸ்டரும். ஒரு செமஸ்டரில் ஒரு சப்ஜெக்டில் ஃபெயில் ஆயிடுவான், போச்சு. யூனிவர்சிட்டி ரேங்க்னு ஒன்று இருக்குது, டாப் 50, 535 காலேஜ் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இருக்குது. அந்த காலேஜில் படிக்கிற எல்லா மாணவர்களையும் ரேங்க் பண்ணுறான். டாப் 50 இருக்கவனுக்கு யூனிவர்சிட்டி ரேங்க்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க. அந்த யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் மிஸ் ஆகிடும். அவனுக்கு மார்க் அவனோட அதிகமாக இருக்கலாம், ஆனால் ரேங்க் போயிடும். இந்த 3 ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் மிஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ நீங்கள் இன்றைக்கி முடிவெடுக்க வேண்டியது, நான் வாழ்நாளில் இந்த 8 செமஸ்டரில் அரியர்ஸ் வாங்க போகிறது இல்லை. அதுக்கு என்ன டெக்னிக் அப்படிங்கிறது உங்கள் பேரண்ட்ஸ், அடுத்த லெவல் பேரண்ட்ஸ் இங்கே உட்காந்துருக்காங்க, அவங்க கண்டிப்பாக கைட் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் பண்ண வேண்டியது உங்கள் மனதை ஓப்பன் பண்ணி எங்களுக்கு கொடுங்க. நாங்கள் we'll see that how to train you, how you have to be trained, everything we'll tell you very nicely. That should not be a problem for us. சில பேருக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கும், மேத்தமெட்டிக்ஸ், ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங். நான் பயாலஜி படிச்சுட்டு வந்தேன், எனக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கல அப்படிங்கிறவங்களுக்காகவே நாங்கள் பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் நடத்திட்டுருக்கோம். இப்போ நாங்கள் ஆகஸ்ட் 1 கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஃபவுண்டேஷன் ப்ரோக்ராம் போயிட்டுருக்குது. இந்த பிரிட்ஜ் கோர்ஸில் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் விட்டு போச்சோ, உங்கள் ஸ்கூலில் நிறையா ஸ்கூலில் +1 சப்ஜெக்டே நடத்துறது இல்லை நாங்கள், அந்த சப்ஜெக்டெல்லாம் இப்போ எங்கள் லோடு எங்கள் தலைமையில் வாங்கிக்கிட்டு நாங்கள் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ அது பண்ணிகிட்ருக்கோம். சில பேர் கிளாஸ் டெஸ்ட்லேயே ஃபெயில் ஆகிடுவான். ஃபெயில் ஆனவங்களை வந்து நாங்கள் சும்மா விடுறதில்லை. ஏன்னா அவங்களுடைய நோக்கம், என்னுடைய நோக்கம், எல்லாத்துடைய நோக்கம் ஒன்றே ஒன்று தான், அரியர் வாங்காமல் பாஸ் பண்ணணும். அதை அவனை எப்படி கிளியர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்காகவே ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் வச்சுருக்கோம். ஈவினிங் ஆஃப்டர் காலேஜ் ஹவர்ஸ் அந்த ஸ்பெஷல் சில்ட்ரனுக்கு ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் நாங்கள் வைக்கிறோம். இதுக்கு உங்கள் பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் முழுமையாக ஒத்துக்கணும். சார் எனக்கு வீடு அங்கே இருக்குது, நான் இங்கே வர முடியாது, எனக்கு 2 மணி நேரம் ஆகுது பஸ்ஸு, என் குழந்தைய லேட்டாக அனுப்புறீங்க, எஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் யூ ஹேவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் தட். அண்ட் we'll say that we have signed MOUs with lot of institutions, நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கூட, இண்டஸ்ட்ரீஸ் கூட, ரிசர்ச் சென்டர்ஸ் கூட MOU சைன் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் அது எல்லாம் நீங்கள் கம்பல்சரியாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய பாயிண்ட். முக்கியமான ஒன்று, அண்ணா யூனிவர்சிட்டி நாம்ஸ் பிரகாரம் நீங்கள் 80% அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கணும். அட்டெண்டன்ஸ் இல்லைன்னா 1 வருஷம் உங்களுக்கு வீணாக போயிடும். ப்ளீஸ் பேர் திஸ் பாயிண்ட் இன் மைண்ட். And one more important point which I wanted to tell you, that discipline is most important. ஒரு 4 பாயிண்ட் தான். ஒன்று, ரொம்ப டிசிப்ளின்டாக இருக்கணும். ரெண்டாவது, எல்லா கிளாஸஸையும் நீங்கள் ப்ராப்பராக அட்டென்ட் பண்ணி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் டீச்சர்ஸ் கூட. அண்ட் தென் உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸை கண்டினியூஸாக அந்த 4 இயர்ஸில் டெவலப் பண்ணுங்கள். அண்ட் கெட் த குட் ஸ்கோர்ஸ் இன் தி எக்ஸாமினேஷன் த ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் இட் செல்ஃப். ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் வில் டேக் கேர். இந்த 4 பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா we'll take care of that. And there are so much 3-4 rules and regulations are there which are very important, which will make you to go and reach your dream, and which has already been given to you individually. I hope you can go through that, and we will be interacting in the coming days nicely. So with these points, I just wanted to conclude my speech. Before that, I would like to stress upon this gathering is the quality of our faculty members. Our faculty members are really dedicated to the development of the students and the college. Delivering lectures is only part of their job. They are involved in inspiring the students to think laterally and out of the box. They play the role of mentors and advisors to handle the students in times of stress. There is famous saying, house is a place where one resides. Home is the place where one lives. Similarly, this institution would have been just a huge building, but our faculty members have made it as a college, a place for education and culture and innovations. So once again, I thank all the parents and the students, those who have chosen our college for their bright future. It is
a great responsibility given to us by you. On behalf of the chairperson, managing trustee, myself as principal, and our team, I reassure the parents, and your decision has been right, and I warmly welcome the students into the portals of this great institution, Agni College of Technology. Before I sign off, it's my privilege to introduce some of our important pillars of our institution. One, Dr. M. Tulkopian, Professor and Head of Civil Engineering Department. Dr. P.S.K. Patra, Professor and Head of Computer Science and Engineering Department. Dr. P. Nganasivam, Professor and Head of Electronics and Communication Engineering Department. Dr. A. Krishnamurthy, Professor and Head of Electrical and Electronics Engineering Department. Dr. R.K. Selvakumar, Professor and Head of Information Technology Department. Dr. A. Nganavel Babu is the Professor and Head of Mechanical Engineering Department. Dr. S. Veeramalai, Professor and Head of Computer Science and Engineering PG Department. Dr. M. Mohan, Professor and Head of MBA Department. Professor M. Lata, she is heading MCA Department. These are all academic wings. Mr. Hari Krishnan Babu, the Chief Administrative Officer, you can see him any point of time. You can meet with him for any of your queries and obligations. Professor R. Vijay Kumar is the Dean for Training and Placement Department. Dr. Sasi Kumar, Dean for Center for Research and Development. Dr. C.S. Ramya, Career Counselor. As I told, this madam will be visiting all the classes within next 10 days. And thank you very much. Thanks a lot.